बंसी बाजी रे कन्हैया तेरी मदन गोपाल, बंसी बाजी रे कन्हैया तेरी मदन गोपाल, हे बंसी बाजी रे कन्हैया तेरी मदन गोपाल, बंसी बाजी रे कन्हैया तेरी मदन गोपाल, हे मदन गोपाल नागर नंद जी ना लाल, हे मदन गोपाल नागर नंद जी ना लाल, हे बंसी बंसी बाजी रे कन्हैया तेरी मदन गोपाल, बंसी बाजी रे कन्हैया तेरी मदन गोपाल, हे बंसी बाजी रे कन्हैया तेरी मदन गोपाल, बंसी बाजी रे कन्हैया तेरी मदन गोपाल। बंसी बाजी वृंदावन में दौड़ी ब्रज की बाल, बंसी बाजी वृंदावन में दौड़ी ब्रज की बाल, हे लोक लाज व्रज जन की छोड़ी रे, लोक लाज व्रज जन की छोड़ी जय पहुंची तत्काल, गोपी जी पहुंचे तत्काल, हे बंसी बंसी बाजी रे कन्हैया तेरी मदन गोपाल, बंसी बाजी रे कन्हैया तेरी मदन गोपाल, हे बंसी बाजी रे कन्हैया तेरी मदन गोपाल, बंसी बाजी रे कन्हैया तेरी मदन गोपाल। दो दो गोपी बीच में माधो नाचे दई दई ताल, दो दो गोपी बीच में माधो नाचे दई दई ताल, अरे रास मंडल की बीच में मोहन होए, रास मंडल की बीच में मोहन गावे रसिक रसाल, कि मोहन गावे रसिक रसाल, हे बंसी बंसी बाजी रे कन्हैया तेरी मदन गोपाल, बंसी बाजी रे कन्हैया तेरी मदन गोपाल, ये बंसी बाजी रे कन्हैया तेरी मदन गोपाल, बंसी बाजी रे कन्हैया तेरी मदन गोपाल। ब्रजभूमि माँ गैया चलावे संग सखाने ग्वाल, ब्रजभूमि माँ गैया चलावे संग सखाने ग्वाल, अरे घूमर धोरी काजल कईने होए, घूमर धोरी काजल कईने भोलावे गोपाल, कि गैया बोलावे गोपाल, हे बंसी हे बंसी बाजी रे कन्हैया तेरी मदन गोपाल, बंसी बाजी रे कन्हैया तेरी मदन गोपाल, हे बंसी बाजी रे कन्हैया तेरी मदन गोपाल, बंसी बाजी रे कन्हैया तेरी मदन गोपाल। मोदक मीरज मार मची है खेल करे नंदलाल, मोदक मीरज मार मची है खेल करे नंदलाल, श्री वल्लभ प्रभु एम कही रे, श्री वल्लभ प्रभु एम कही मरु धाम कन्हैया लाल, कि मारू नाम कन्हैया लाल, हे बंसी बाजी रे कन्हैया तेरी मदन गोपाल, बंसी बाजी रे कन्हैया तेरी मदन गोपाल, हे बंसी बाजी रे कन्हैया तेरी मदन गोपाल, बंसी बाजी रे कन्हैया तेरी मदन
मदन गोपाल हे मदन गोपाल नागर नंद जी ना लाल, मदन गोपाल नागर नंद जी ना लाल। हे बंसी बंसी बाजी रे कन्हैया तेरी मदन गोपाल, बंसी बाजी रे कन्हैया तेरी मदन गोपाल, हे बंसी बाजी रे कन्हैया तेरी मदन गोपाल, बंसी बाजी रे कन्हैया तेरी मदन गोपाल। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। सच्चे मन से जो कोई गाए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कष्ट न उसको कभी सताए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, खाली झोली भर ले जाए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्षीर सागर में वास कराए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मी संग जो ध्यान लगाए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चक्र और गदा साथ उठाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शंखनाद से पाप मिटाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गरुड़ की सवारी रोज सजाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शेषनाग की शैया पर सो जाए। नमो भगवते वासुदेवाय, पीतांबर धारण कर मुस्काए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तारक मंत्र का ज्ञान कराए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, काल भी जिससे डर कर जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म की रक्षा करने आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, असुरों का जो नाश कराए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, असुरों का जो नाश कराए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 10 अवतारों में रूप दिखाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम कृष्ण बुद्ध बन आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो यम
वृंदावन में धूम मचावे बरसा नारी छोरी यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसा नारी छोरी ब्रज धाम राधा जोगी रजधानी लागे रजधानी लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे ना भावे मने माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई मारी जिबड़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई ना भावे मने माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई मारी जिबड़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई પરબ્રહ્મ પરમાત્માના મંગલમય ગુણ ગાતા ગાતા શ્રીમદ ભાગવતની શરૂઆત કરવામાં આવે. કાલે આપણે કથા કહી ગયા કે સ્વયં કરદમ ઋષિએ તપશ્ચર્યા કરી અને આ કરદમ ઋષિના લગ્ન છે ને દેહૂતિ સાથે થયા હતા. આ સ્વયંભુ મનુની ત્રણ દીકરીઓ હતી, આકૃતિ, દેહૂતિ અને પ્રસૃતિ. આની સાથે લગ્ન કર્યા, ધર્મ પ્રમાણે રહેવા લાગ્યા, કુટિયા બાંધી અને રહે છે. સુંદર મજાની કુટિયા છે. બંને માણસ ભક્તિ કરે છે અને જ્યાં ભક્તિ કરતા હોય ને ત્યાંનું વાતાવરણ બહુ સુંદર હોય છે. જ્યાં ભક્તિ થતી હોય ને અને એ જગ્યામાં પગ મૂકો એટલે શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. સુંદર મજાનું વાતાવરણ છે. બંને નારાયણનું સ્મરણ કરે છે. એક વખત માતા દેવૂતીએ કીધું કે હે પતિદેવ, હવે આપણી ઉંમર થઈ છે, એકાદી સંતતિ હોય તો કેવું સારું. સંતાનની યાચના કરી છે. કેની યાચના કરી છે? સંતાનની, સંતતિની. સંતાન હોય તો કેવું સારું. આમ જ્યાં કરદમ ઋષિને વાત કરીને અને દેવતીએ પણ કીધું કે પત્નીની શું ઈચ્છા હોય. કરદમ ઋષિ સમજી ગયા અને આકાશમાંથી સુંદર મજાનું કામાંગ વિમાન મગાવ્યું. કેવું? કામાંગ વિમાન. હો, ઘણા પ્રકારના વિમાનો છે, ભાગવતમાં લખેલું છે. પુષ્પક વિમાન છે, કામાંગ વિમાન છે, યોગ વિમાન છે. હે, અને જે ફ્લાઇટમાં આવતા હોય ને, પ્લેનમાં આવતા હોય ને, એને ખબર હોય. હે, ઇન્ડિગો, સ્પાઇસજેટ, એર ઇન્ડિયા, અને આ વિમાનમાં બધી ફેસિલિટી હોય છે. હો ભાઈ, એમ આ કામાંગ વિમાન જે મગાવ્યું ને એમાં પણ બધી સુંદર મજાની ફેસિલિટીઓ હતી. અપસરાઓ ગાન કરે, નૃત્ય કરે, સુંદર મજાના દૂધના કટોરાઓ લઈ અને કરદમ ઋષિ અને માતા દેવૂતીને અર્પણ કરતા. શું કામ? ભક્તિ કરી હતી. હો ભાઈ,
અરે કુટિયા બાંધીને ભક્તિ કરી હતી. વૃક્ષો નીચે બેસી અને જપ તપ કર્યા હતા. જે સાધુ સંતો આવ્યા એને ભોજન કરાવ્યું હતું. એટલા માટે આજે આવું સુખ તેમને પ્રાપ્ત થયું છે. તમે ભજન કરો, કીર્તન કરો, સત્સંગ કરો, સાધુઓની સેવા કરો, બ્રહ્મ ભોજન કરાવો, યથાશક્તિ ભેટ આપો ને તો તમને સુંદર મજાના પુષ્પક વિમાન જેવા વિમાનો પ્રાપ્ત થાય. સ્વર્ગમાં જવા માટે હો ભાઈ, એમને પ્રાપ્ત નથી થતા. આ વિમાનમાં બિરાજમાન થઈ આ વિમાન આકાશ બ્રહ્માંડમાં ફરવા લાગ્યો અને જેવું ફરતું ફરતું નવધા ભક્તિ રૂપી 9 કન્યાઓને ઉત્પન્ન કરી છે. કેટલી? 9 કન્યા. નવધા ભક્તિ રૂપી 9 કન્યા છે. ભક્તિ કરી એટલે નવધા ભક્તિ રૂપી 9 કન્યા ઉત્પન્ન થઈ. અને આ કન્યાઓ કઈ, જો ભાઈ જેના ઘરે લક્ષ્મીજી પેલા આવે ને એ તો બહુ સારું કહેવાય. લક્ષ્મીજી આવે ને તો પેંડા વેચવા જોયો, પણ મોઢા બગાડે. મોઢા નો બગાડવા. એ મૂકી દો એ સાંભેલાને. એ બેન, એ સાંભેલાની ચર્ચા મૂકી દો, બહાર જઈને કરો. અહીં કથા કરવાની છે. ગીતાબેન કે છે ને એટલે કે મનીષ મહારાજ કઈ બોલતા નથી ને આપણે તમતા હલાવો કે તમે બોલો ને અમારું તરત જ ધ્યાન વયું જાય. અને મને કથા વાંચતા પાછી આવડતી નથી એટલે ભૂલી જાઓ. કથા સાંભળવા એવા છીએ આપણે, શાંતિથી સાંભળો. સાંભળેલા હાંજે લેજો. મને ખબર હતી કે આ સાંભળેલું આવીને ઊભું રહેશે. કાલે કહી ગયો ને આજે કહું છું, લ્યો એનો વાંધો નહીં, ઉપાડજો હવનો, બીજા કોઈને કહેતા નહીં. હા, અહીંથી અયોધ્યા કાશી જવાનું છે એટલે વિચાર કરી લેજો. અને કોઈ પ્રકારની ફરિયાદ બ્રાહ્મણોને, અમને ગીતાબેનને ન કરતા. ખોવાઈ ગયું, ચોરાઈ ગયું. આ સત્ય હકીકત કહું છું. ગાદી ઉપર બેઠા બેઠા સવારના પોરમાં અને ફોન ન કરતા, ન્યા જઈને 2 દી પછી બદલાઈ ગયું. કામાંગ વિમાનમાં ભક્તિ કરી નવધા ભક્તિ રૂપી 9 કન્યાઓને ઉત્પન્ન કરી છે. પુત્રીઓનું પ્રાગટ્ય થયું છે પ્રથમ. અને એ 9 આપણે નવધા ભક્તિ કહી, 9 દુર્ગા કહી, 9 ચંડી કહી. આ 9 નો આંકડો છે ને એ બહુ સુંદર છે. ઘણા ગાડીમાં જોજો નવડો લખાવે. ઘણા નોમ ને દિવસે અનુષ્ઠાન પૂર્ણ કરે. ઘણા નોમ ને દિવસે બ્રાહ્મણો આગળ યજ્ઞ કરાવે. નોમની તિથિ આવે ને ત્યારે યજ્ઞ કરાવે. નવધા ભક્તિ રૂપી 9 કન્યા. અને કઈ 9 કન્યા? તો કે કલા, અનસૂયા, શ્રદ્ધા, આવિર્ભૂ, ગતિ, ક્રિયા, ખ્યાતિ, અરુંધતી અને શાંતિ. આ 9 કન્યાઓ ઉત્પન્ન કરી. કામાંગ વિમાન નીચે આવી ગયો. ભાઈ કેટલા વર્ષ સુધી ભ્રમણ કર્યું છે વિચાર તો કરો.
ગગન મંડળમાં, આકાશમાં. આપણે 3-4 કલાક ઉપર રહીએ તો હવે કે નીચે ઉતરે તો સારું, હે? પણ અંદર બધી ફેસિલિટીઓ હતી હો ભાઈ. ભોજન, દૂધ, પાણી, જલ, આ બધાની વ્યવસ્થાઓ વિમાનમાં હતી. અપસરાઓ ગાન કરે, નૃત્ય કરે, સેવાઓ કરે. સેવા ક્યારે કરે? ભક્તિ કરી હોય ને તો કોક સેવા કરે હો. આ સાધુ સંતો, મોટા સંતોની સેવા શું કામ કરે? એને ભજન કર્યા હોય, એને ભક્તિ કરી હોય ને તો સેવા કરે, નકર કોઈ સેવા ન કરે હો ભાઈ. અને પોતાની કુટિયામાં આવી અને રેવા લાગ્યા. કરદમ ઋષિ ચાલતા થઈ ગયા. કીધું ક્યાં જાઓ છો? કોણે કીધું? માતા દેવતીએ કીધું હવે તો પૂરું થઈ ગયું, હવે તો વનમાં જઈ અને ભજન કરી શાંતિથી. આ સંસારમાં રહેવું નથી. અરે હું એકલા ક્યાં રહીશ? કોની આગળ રહીશ? એકાદો પુત્ર હોય ને તો કેવું સારું. અરે દેવી, આજ મો ન જાય. 2 દીકરી હોય ને તો કે એકાદો દીકરો હોય તો કેવું સારું. 3 દીકરી હોય કે હજી 1 દીકરો થાય તો કેવું સારું. આ મોહ છે હો ભાઈ. દીકરીઓ છે ને એ દીકરા જેવી જ છે. હા, દીકરા કાન દેવા નથી આવતા, પણ દીકરીઓ કાન દે છે. અરે કોરોનામાં અમારા પ્રણવભાઈ, ભરતભાઈ, અમારા મહેશ મહારાજ, કેતનભાઈ શુક્લ, આ બધાને પૂછી લેજો કે કોરોનામાં દીકરીઓ સરાવા બેઠી હતી હો. વિચાર કરો. એક દીકરી તો મુંડન કરી અને કીધું મારે મારા પિતા પાછળ પિંડદાન કરવા છે. 9 ભક્તિ રૂપી 9 કન્યાઓને ઉત્પન્ન કરી ભજન કર્યું, સત્સંગ કર્યું, એટલે 9 કન્યાઓ હતી. અને કન્યા છે ને એ લક્ષ્મીનું પ્રતીક છે. લક્ષ્મી છે કન્યા. દીકરીઓ છે ને, દીકરીઓ એ પિંડદાન કરવા બેસે. અરે મેં આંખે જોયેલું છે. મુંડન કરી અને પિતાની પાછળ પિંડદાન કર્યા છો ભાઈ. દીકરા ન કરે પણ દીકરીઓ કરે છે. દીકરાને જેટલું પેટમાં નથી ભરતું ને એટલું દીકરીઓને ભરે છો. સાસરે જશે ને તોય ફોન કરશે, બાપુજી તમે તો મજામાં? બા તમે તો મજામાં છો ને? આમાં દીકરાનો ફોન કદાચ ન આવ્યો હોય પણ ઘણા દીકરીઓનો ફોન આવ્યો હોય છે હો. બા તમને કઈ ત્યાં વાંધો તો નથી આવ્યો ને? કઈ તકલીફ તો નથી પડી ને? દીકરી પાત્ર અલૌકિક છે હો. હા, તુલસીનો ક્યારો કીધો છે. અને જ્યાં તુલસીનો ક્યારો હોય ને ભાઈ, એનું ઘર તીર્થ સમાન છે. જ્યાં દીકરીઓ છે એનું ઘર તીર્થ સમાન છે ભાઈ. હનુમાનજી મહારાજે સ્વયં લંકામાં ખાલી તુલસીનું વૃંદ જોયું ને ત્યારે હનુમાનજી મહારાજે વિચાર કર્યો, યહાં કહા સજ્જન કરબાસા, અહીંયા કોણ સજ્જન પુરુષ રહે છે? જેના ઘરે દીકરીઓ છે એ સજ્જન પુરુષ છે હો. એવું ન માનતા કે ભાર રૂપ છે. આપણે એમ કે નહીં તુલસીનો ક્યારો છે, ઘણા એમ કે તો સાપનો ભારો જ લે. એટલા માટે તો કન્યાદાનમાં તુલસીનો ક્યારો દેવામાં આવે છે.
દીકરીઓને લક્ષ્મીનો અવતાર છે. કરદમ ઋષિ ચાલતા થયા, માતા દેવતીએ કીધું કે આ દીકરીઓને મારે પરણાવી કેવી રીતના, અને એકાદો દીકરો હોય તો કેવું સારું. કરદમ ઋષિએ નારાયણની તપશ્ચર્યા કરી અને નારાયણ ભગવાનને જ કીધું તમે મારા ઘરે પ્રગટ થાવ. આમ જ્યાં વાત કરી ત્યારે સ્વયં ભગવાન કપિલનું પ્રાગટ્ય થયું. બોલે કપિલ ભગવાન કી જય. કપિલ ભગવાન કી જય. વનમાં જઈને ભગવાનનું ભજન કર્યું એટલે ભગવાનનો પ્રાગટ્ય થયું. નિર્વાણ નિતરમ ભૂમન સંદ્રેય તર્ષણાદ એન સંભવામ્યાનેન પ્રપન્નાદ્યમ તમ પ્રભુ. અરે તપશ્ચર્યા કરી અને કીધું પ્રભુ તમે જ મારા ઘરે પધારો, તમે જ આવો. અને ભગવાન કપિલ તરીકે પ્રગટ થયા. આ નવધા ભક્તિ રૂપી નવ કન્યાના લગ્ન કર્યા છો. અને કોની કોની સાથે કર્યા છે તો કે કલાના મરીચી ઋષિ સાથે, અનસૂયાના અત્રિ, શ્રદ્ધાના અંગીરા ઋષિ સાથે, હવીરભુના પુલસ્ય ઋષિ સાથે, ગતિના પુલ ઋષિ સાથે, ક્રિયાના કૃતુ ઋષિ સાથે, ખ્યાતિના ભૃગુ ઋષિ સાથે અને અરુંધતીના વશિષ્ઠ ઋષિ સાથે અને શાંતિના અથર્વ ઋષિ સાથે લગ્ન કર્યા. આ નવધા ભક્તિ રૂપી નવ કન્યાને કરદમ ઋષિએ વ્યવસ્થિત રીતના લગ્ન કરાવ્યા અને દહેજમાં ઘણું આપ્યું. હો ભાઈ, ભાગવતમાં લખ્યું છે કે જેટલી દીકરીઓના કન્યાદાન દીધા ને તો દહેજમાં ઘણું આપ્યું છે. મેં વિભાભાઈ આગળ એવું સાંભળ્યું છે કે મહારાજ ઈકા બાપુએ પણ ઘણા સમૂહ લગ્ન કરાવ્યા છે. હો ભાઈ, અને દહેજમાં ઘણું આપ્યું છે. 3600 દીકરીઓને પરણાવી છે અને સાચી ગાયો આપી છે. વિચાર કરો, અટાણ સુધીમાં 500 ગાયો છે ને કન્યાદાનમાં અર્પણ કરી છે. બોલો, ધન્યતાને પાત્ર છે. અને વિભૂતિ છે ઈકા બાપુ. આવા જે કર્મ કરે એ વ્યક્તિ મહાન છે. ધોતી કુર્તા પહેરने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता है. કપડા પહેરવાથી કઈ નથી થતું ભાઈ. રાડો ઘડિયાળ પહેરવાથી, ઓલા ગેંડાના હાથ શું કેવાય, કડા શું કેવાય, હા ગેંડાની નાલ, ઈ પહેરવાથી કે કડા પહેરવાથી કે સ્ફટિકની માળાઓ પહેરવાથી એનાથી કાંઈ નથી થતું ભાઈ. જે ભજન કરે, જે દાન કરે, જે ભક્તિ કરે ને એ જ વ્યક્તિ માન છે. હો ભાઈ, તમારા સમક્ષ મૂર્તિ બિરાજમાન જ છે. અને વિભાભાઈ, ગીતાબેને બધાએ પોતાની આંખે પ્રત્યક્ષ જોયું છે. હો ભાઈ, લગ્ન કર્યા અને કરદમ ઋષિ તપશ્ચર્યા કરવા ચાલતા થઈ ગયા. માતા દેવતીએ વિચાર કર્યો કે મેં આ સંસારમાં રહી અને ભગવાનનું હજી ભજન બરાબર કર્યું નથી. એટલે પુત્ર આગળ જઈ અને બે હાથ જોડી પ્રણામ કર્યા અને શું કીધું, તમે મારા દીકરા નથી, તમે તો 14 લોકના નાથ છો. અને વાત એ સાચી,
કપિલ ભગવાન 14 લોકના નાથ નારાયણનો અવતાર હતા હો. બિંદુ સરોવર નીચે જ્ઞાન આપ્યું હતું માતા દેવતીને. કઈ જગ્યાએ આવ્યું બિંદુ સરોવર? કયો જી, ક્યાં છે બિંદુ સરોવર? બહુ સુંદર મજાનો જવાબ આપ્યો છો ભાઈ. સિદ્ધપુર પાટણ, જ્યાં કપિલ ભગવાને માતા દેવતીને સાંખ્ય યોગનું જ્ઞાન આપ્યું હતું. અરે યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ ધ્યાન ધારણા સમાધિ આ બધું જ્ઞાન આપ્યું તું માને. હે માં, મારી ભક્તિ કરવી, નિષ્કામ થઈ અને મારું ભજન કરવું, કપટ ન કરવું. મને કપટી માણસો ગમતા નથી. મને કેવા માણસો ગમે છે? નિર્મલ જન સો મોહે પાવા, છલ છિદ્ર કપટ મોહે નહીં ભાવા. નિર્મળ માણસ મને ગમે છે. ભગવાનને નિર્મળ ગમે છે. જેવા છો ને એવા દેખાવો, એના હામું પેતરા ન કરવાઓ. ઈ ઓળખે છે તમે કેવા છો. માસી પૂતના કપટી રૂપ લઈને આવ્યા. ભગવાને આંખો બંધ કરી દીધી. પેલા કીધું હું ઓળખું છું. અલે કપટ આની હામું ન કરું. બધાને છેતરજો, પણ સંતો બ્રાહ્મણો ભગવંત આને કોઈ દી છેતરતા નહીં હો. નકર ભોગવવાનો વારો આવશે. બાપુ મને એક જણા કે ભગવાન દેખાતા નથી. મેં કીધું તારે જોવા નથી. ભગવાન તો બધે જ સંતોમાં ભગવાન રહેલા છે. એટલા માટે તો કુંભના મેળા થાય છે હો. એટલા માટે તો મહાશિવરાત્રીમાં સ્વયં ઋષિગણો ત્યાં મૃગીકુંડમાં ભવનાથમાં સ્નાન કરવા માટે આવે છે. એમને નથી આવતા. અરે સંતોના જ્યાં ભંડારા થતા હોય ને ત્યાં ભગવાન બિરાજમાન હોય છે. સંતોમાં હો. ભગવાન છે ને સંતોમાં છે હો. માં બધી જગ્યાએ બ્રહ્મ રહેલા છે. બધી જગ્યાએ અણુ અણુમાં ઈશ્વર રહેલા છે. અને જે પાપી માણસ છે એ પોતે પાપ કરે અને પાછો જન્મે છે. 84 લાખ યોનિઓમાં ભટકી અને હે માં એને પછી મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત થાય છે. એમને મનુષ્ય દેહ નથી મળતો ભાઈ. રામાયણમાં લખેલું છે બડે ભાગ મનુષ્ય તને પાવા. મોટા ભાગ્યશાળી હોય ને ત્યારે જ મનુષ્યનો અવતાર મળે છે. નકર મનુષ્યનો અવતાર નથી મળતો. અને એ સાર્થક કરો ને મનુષ્યનો અવતાર તો બેડો પાર. સાર્થક કરવો જોયો મનુષ્યનો અવતાર. અને એમને ગુમાવી નાખી. ઓલા 4 પગ વાળા અને આપણે 2 પગ વાળા હો. એ આપણને કેટલી ક્ષમતા આપી છે. ચાલીને યાત્રા કરી શકી, બોલી શકી, સત્કર્મ કરી શકી. હે એટલે તો મનુષ્ય અવતાર દુર્લભ છે. આમ તો દુર્લભ નથી હો ભાઈ મનુષ્ય અવતાર. કોઈ નડતું નથી હો. માણા માણાને નડે છે. માનવ તો સમજી લે આ ભૂમિ ઉપર આવ્યો છે, સત્કર્મ કરી અને છૂટી જા. હે માં, જ્યારે જીવ માના ઉદરમાં કેવી રીતના આવે છે અને એને ત્યાં કેવી કષ્ટીઓ પડે છે. પુરુષ અને શક્તિનું મિલન થાય અને રજ અને શુક્રનું મિલન થાય ત્યારે હે માં ગોળાકાર બને છે. 10 દિવસ થાય ને એટલે
પરપોટા જેવો આકાર બને. 15 દિવસ થાય એટલે ઈંડા આકાર બને છે. એ આ દેહની ઉત્પત્તિની વાત છે. મનુષ્યની ઉત્પત્તિની વાત છે. માના ઉદરમાં જીવ કેવી રીતના આવે છે. 1 મહિનો થાય એટલે માથું આવે, 2 મહિના થાય એટલે હાથ પગ આવે, 3 મહિના થાય એટલે કમર, છાતી, આ બધું બરડો, આ બધું આવે. 4 મહિના થાય ને એટલે આખા શરીરનું બંધારણ થઈ જાય. 5મો મહિનો થાય ને એટલે જીવ આવે છે. ઘણા ઓલો અબોશન કરાવી નાખે, જોવે દીકરો છે કે દીકરી. દીકરી હોય ને તો કઢાવી નાખે. લે અરે પાપ કરો છો. હા, ઘણા તો ફોન કરે, બાપુ હવે તો એવો યુગ આવ્યો છે કે ફોન કરે, મહારાજ ક્યારે સિઝરિયન કરાવી, નક્ષત્ર જોઈ દો ને યોગ જોઈ દો ને બોલો, વિચાર કરો. અમે ના જ પાડી દઈશું. એમ તમારો છોકરો ડાયો નીકળે, એમ જ્ઞાની બને. નક્ષત્ર ને વાર ને યોગ જો, ઘણા તો કે બુધવારે ન કરાય. લે વારે કોઈ નથી ખરાબ. ઓ ભાઈ, સૂર્ય એટલે રવિ, સૂર્ય એટલે રવિ. સૂર્યવંશમાં કોણ ઉત્પન્ન થયા હતા? રામચંદ્ર પરમાત્મા. હો ભાઈ, સૂર્યનારાયણની પૂજા કરવી. 12 સૂર્ય છે. હો, સૂર્યનારાયણની સ્તુતિ કરવી ભાઈ. યા કૃષ્ણેન રજસા વર્ધમાનો નિવેશવયન્ન પ્રત્યંચ હિરણ્યયેન સવિતારથેન દેવો જાતિ ભુવનાનિ પશ્યન્ન. આખા જગતને પ્રકાશિત કરે છે. હો ભાઈ, સૂર્યનારાયણ. સૂર્યનારાયણ દેવ સાક્ષાત અજર અમર છે. એટલા માટે તો સાંદીપની ગુરુએ કીધું તું કૃષ્ણ પરમાત્માને, સુદામાને અને બલરામને, જ્યાં સુધી સૂર્યચંદ્ર રહેશે ત્યાં સુધી તમારી અવિચળ વિદ્યા રહેશે. આ 9 ગ્રહ છે ને એ સારા જ છો. અને તમારા કર્મ અનુસાર તમારે બધું ભોગવવું પડે છે. વાર એ હારા છે, એ કોઈ વાર ખરાબ નથી. પણ આપણે તો બુધવાર નહીં, રવિવાર નહીં. લે ભ્રૂણ હત્યા તો કરતા જ નહીં. હો હા, ભ્રૂણ હત્યા કરો ને તો તમે રવ નામના નરકમાં પડશો. 5મે મહિને જીવ આવી જાય છે. 6ઠે મહિને જીવ મળમૂત્રની પથારીમાં પડ્યો હોય છે. 7મે મહિને માએ ખાટા, તીખા, તુરા આ જે પદાર્થ ખાધા હોય ને એ કોમળ જીવને ડંખ મારે છે. आठवें महीने अंदर ज्ञान थाय छे, हे प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकालो, મને અહીંથી બહાર કાઢો. એવું ભજન કરીશ, એવું કીર્તન કરીશ કે આ પૃથ્વી પર પાછો નહીં આવું. 9 માસ માના ઉદરમાં રહીને પ્રભુ આગળ માંગી સમણા. ઓ કોઈ સાધુ દેખીને નમના,
कोई संत देखी ने नमुना ढींगला से मत कर रमणा रमणा ढींगला ढींगला ढींगली मत रमणा ढींगला से मत रमणा कोई साधु देखी ने नमुना कोई संत देखी ने नमुना ढींगला से मत कर रमणा रमणा ढींगला से मत कर रमणा ढींगला ढींगली मत रमणा रमणा ढींगला ढींगली मत रमणा नव नव मास माना उदर मारहीने प्रभु आगर मांगी शमणा नव नव मास उदर मारहीने प्रभु अगर मांगी शम नौ नौ मास माना उदर में रही हे प्रभु मुझे बाहर निकालो હું એવું યત્ન કરીશ એવું ભજન કરીશ એવું કીર્તન કરીશ કે પાછો હું આ પૃથ્વી ઉપર નહીં આવું નવ નવ માસ માના ઉદરમાં રહીને પ્રભુ આગળ માંગી શમણા देखीने नमुना कोई संत देखीने नमुना प्रभु हे ढींगला ढींगली मत रमणा रमणा ढींगला ढींगली मत रमणा ढींगला ढींगली मत रमणा रमणा ढींगला ढींगली मत रमणा ढींगला ढींगली मत रमणा સાધુ દેખીને નમણા કોઈ સંત દેખીને નમણા 9 માસ ઉદર મારીએ ત્યારે જીવ છે ને ઊંધે માથે લટકતો હોય અને પ્રભુ આગળ યાચના કરતો હોય હે પ્રભુ મુझे બહાર નિકાલો એવું કીર્તન કરીશ એવું ભજન કરીશ એવો સત્સંગ કરીશ કે આ પૃથ્વી પર પાછો નહીં આવું આ છે ને આ જ્ઞાન છે ને ક્ષણિક છે હો રહી જાય ને તો બેડો પાર થઈ જાય હો ભાઈ માણસને મનુષ્યને 3 જગ્યાએ જ્ઞાન થાય એક માના ઉદરમાં કાંઈ નથી રહેવાનું ભગવાન સિવાય બ્રહ્મ સિવાય ઈશ્વર સિવાય કાંઈ નથી અને જેવો બહાર આવે હું કરે અને કે પ્રભુ તમે ઉપર અને હું નીચે ત્રીજું જ્ઞાન ક્યાં થાય તો કે ભજનમાં કીર્તનમાં સત્સંગમાં હે બ્રહ્મ સિવાય કાંઈ નથી ઈશ્વર સિવાય કાંઈ નથી અને જેવો આવે કથા પૂરી થઈ નીકળે એટલે બધું ભૂલાઈ જાય અને બીજું જ્ઞાન સ્મશાનમાં થાય હો સ્મશાનમાં જાય ને એટલે શું થાય ખબર છે બળી જવાનું છે રાગ થઈ જવાનું છે કાંઈ રહેવાનું નથી અને જેવો ઘરે આવે ને નાઈ લે ને બધું ભૂલાઈ જાય હો આ ક્ષણિક જ્ઞાન છે જ્ઞાન રહી જાય તો બેડો પાર થઈ જાય હો ભવ પાર તરાઈ જાય હો ભાઈ એમાં 9મા અને 10મા મહિને વાયુ સ્વરૂપે બહાર આવે અને બહાર આવી બાલ્ય અવસ્થા યુવાન અવસ્થા પોંગંડ અવસ્થા અને અંતે વૃદ્ધાવસ્થા આમ નામ જીવન પૂરું થઈ જાય હો ભાઈ કઈ જીવન પૂરું થઈ જશે ને ખબર નહીં પડે મેં તમને કીધું ને કે રાજા પરીક્ષિતને ખબર હતી કે મારી આગળ 7 દિવસ છે આપને ખબર નથી કે આપણી આગળ કેટલા દિવસ છે તોય ચેતવતા નથી હો તોય નો સમજી આપણે કપિલ ભગવાને માતા દેવતીને સાંખ્ય યોગનું જ્ઞાન કીધું અને કપિલ ભગવાન પ્રણામ કરી દક્ષિણ તરફ કલકત્તા બાજુ ગંગા સાગર ત્યાં જઈ અને બિરાજમાન થઈ ગયા આ પંચભૌતિક શરીર આ શરીર છે ને એ પંચભૌતિક છે સિતિજલ પાવક ગગન સમીરા पंचरहित अधम शरीरा क्षितिजल
જલ પાવક જય હો. ગગન સમીરા પંચ રચિત અધમ શરીર. અધમ શરીર, નાશવંત શરીર. આ શરીર છે ને એ નાશવંત છે હો ભાઈ. શરીરનો નાશ છે. કાલે કઈ ગયો આત્માનો નાશ નથી. એટલે મોનો રાખતા હો બહુ. આને સજાવતા નહીં. બહુ સજાવે, સ્પ્રે છાંટે, પાવડર લગાડે. હા, કર્માનું ગોગચ્છતિ જીવાય. કર્મ ભેગા આવશે, બીજું કઈ ભેગું નહીં આવે. માળા જપ તપ દાન પૂન આ કર્યું છે ને ભાઈ, ઈ ભેગું આવશે. બીજું કઈ આવતું જ નથી હો. સાધુ સંતો છે ને કુટિયા બાંધી સુંદર મજાની ભજન કરે, નિત્ય યજ્ઞ કરે, ગાયોની સેવા કરે, આવે એને ભોજન કરાવે, દાન પૂન કરે. એમને ખબર છે કે આ કર્મ ભેગા આવશે, બીજું કઈ ભેગું આવવાનું નથી. અને ભગવાનને કોણ પ્રિય છે ખબર છે? ગો, દ્વિજ, બ્રહ્મ, સાધુ આ બધા પ્રિય છે. હનુમાનજી મારે સાધુનો વેશ લઈને ગયા હતા રામજી ને મળવા. વિભીષણની પરીક્ષા કરવા પણ સાધુનો વેશ લઈને ગયા હતા. ભગવાનને સાધુ, બ્રાહ્મણ, ગૌ આ બધું પ્રિય છે. બિંદુ સરોવર આગળ તળાવ બની ગયું. પંચ ભૌતિક શરીર ત્યાં ને ત્યાં પડી ગયું. અને સિદ્ધપુર પાટણ કોઈ માતૃ શ્રાદ્ધ કરવા જાય ને તો માતાની અવશ્ય ગતિ થાય. માતૃ શ્રાદ્ધ કરવું હોય તો સિદ્ધપુર પાટણ જવું. ત્યાં માતાની ગતિ થઈ. શું કામ? કપિલ ભગવાને માતા દેવતીને સાંખ્યોગનું જ્ઞાન આપ્યું હતું. અને માએ એક ચિત્તે સાંભળ્યું હતું. એ કથા એક ચિત્તે સાંભળો ને તોય ગતિ થઈ જાય, તોય મુક્તિ મળી જાય હો. પ્રેમાનંદજી બાપુ કહે છે કે મુક્તિ કોને નથી મળતી? જે આપઘાત કરે છે એને મુક્તિ નથી મળતી. એટલા માટે વારંવાર યજ્ઞો કરવા પડે છે, દાન પુણ્ય કરવા પડે છે અને ભાગવત કથાઓ કરવી પડે છે, ત્યારે એને મુક્તિ મળે છે. જે પાપી જીવ હોય છે એ આત્મહત્યા કરે છે હો ભાઈ. પાપી જીવ ભટકે છે. સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને ગંગાના કિનારે સુંદર મજાની કથા કહેતા હતા. દેવકીનું આખ્યાન કીધું. મનોસ્તશત્રુપાયામ ત્રિસ્તકન્યાશ્ચ જિગ્નરે આકૃતિ દેવતીશ્ચ પ્રતોત્રીરિતિ વિસ્તૃતા. મનુની 3 કન્યા આકૃતિ, દેવતી અને પ્રસૃતિ. આપણે આ દેવતીની વાત કરી. આકૃતિના લગ્ન પ્રજાપતિ રુચિક સાથે થયા પુત્રિકા ધર્મ વિધાન દ્વારા. આ પુત્રિકા ધર્મ કોને કહેવામાં આવે? જેને ત્યાં દીકરો ન હોય અને એની દીકરીને કન્યા દાન દેતી વખતે એમ કહે, બેટા તારે ત્યાં જે દીકરો થશે તે હું લઈ જઈશ. તેને પુત્રિકા ધર્મ વિધાન કહેવામાં આવે. પણ સ્વયંભૂ મનુને 2 દીકરા હતા, પ્રિયવત અને ઉતાન પાદ. તોય આવું કર્યું. શું કામ?
કારણ કે સ્વયંભૂ મનુને ખબર હતી મારી દીકરીને ત્યાં સ્વયં અગ્નિનારાયણ ભગવાન પ્રગટ થવાના છે. અને અગ્નિનારાયણ ભગવાનને લઈ આવી યુગલ સંતાનો ઉત્પન્ન થયા. યજ્ઞ અને દક્ષિણા આ બે વિષ્ણુ અને લક્ષ્મીના અંશ હતા. યજ્ઞને સ્વયં મનુએ સંભાળ્યા અને લક્ષ્મીને પ્રજાપતિ ઋચિકે સંભાળ્યા અને બંનેના વિવાહ સામસામા કરી દીધા. અને તેના દ્વારા પુત્રો થયા. કયા પુત્ર થયા? તો તોષ, રોચન, તોષિત અને મન્વંતરના રાજા બનાવી દીધા. જે બીજી દીકરી હતી એના દ્વારા. ત્રીજી દીકરી હતી એનું નામ હતું સ્વયં પ્રસૃતિ અને આના વિવાહ દક્ષ પ્રજાપતિ સાથે થયા હતા. અને આના દ્વારા આખો વંશ ફેલાઈ ગયો હતો. દક્ષ પ્રજાપતિ સાથે થયા. જે દક્ષ પ્રજાપતિના યજ્ઞ કુંડમાં માં ભગવતીએ માં સતીએ દેહનો ત્યાગ કર્યો હતો. રાજા પરીક્ષિતે કીધું, બાપજી, માં ભગવતીએ દેહનો ત્યાગ શા માટે કર્યો? તે કથા મને કહો. અને સ્વયં તે પણ કથા કહો કે અત્રિ અનસૂયાને ત્યાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ પ્રગટ થયા હતા. આ નવધા ભક્તિ રૂપી જે નવ કન્યા થઈ એમાં જે અનસૂયા થયા હતા તે અત્રિ ઋષિ સાથે લગ્ન કર્યા હતા અને સુંદર મજાનો આશ્રમ બાંધી અને રહેતા. સતી અનસૂયા પતિવ્રતા સ્ત્રી હતા. નારાયણની પ્રતિમા રાખી અને પૂજા કરતા. એક વખત ગંગા ભરવા ગયા ને પતિદેવને કીધું, પતિદેવ, ગંગા દૂર છે અને હવે થાકી જવાય છે. કીધું, તમે તો સતી છો, સતી ધારે ઈ કરી શકે. અરે સતી અનસૂયા ગંગાને ઘરે લઈ આવ્યા હતા. પોતાના આશ્રમમાં પોતાનો પલ્લવ બોરી અને ગંગાને કીધું કે હે માં ગંગા, તમે મારે ઘરે પધારો. પેલા તો ગંગાએ ના પાડી હતી. આજે તો તું મને લઈ જા, કાલે કોઈક બીજા આવીને લઈ જાય. એ વાત સાચી છે ભાઈ. ત્યાં કપડા જેને હુકાવ્યા છે ને એ બધા કપડા નીચેથી બધા લઈ લેજો, સુકાઈ જાય એટલે. કારણ કે હા, હારે ન જતા એ વાત સાચું છે. નિરાતે વારા ફરતી વારા જાજો અને કપડા નિરાતે લઈ લેજો. એક હારે ટોળા ન જતા. સ્વયં અનસૂયા સેવા કરે છે નારાયણની અને સેવા કરી અને ગંગા આગળ ગયા. ગંગાએ તો ના પાડી, આજ તો મને લઈ જા, કાલ બીજા કોક લઈ જશે. સતી અનસૂયા પલ્લવ ભરી હાથમાં જલ લઈને કીધું, મેં તન મન ધનથી નારાયણની સેવા કરી હોય, સપનમાં પણ પલ પુરુષને ન જોયા હોય, મેં મારા પતિની સેવા કરી હોય, તો આ ગંગા મારી પાછળ ચાલતી થજો. ગંગા નહોતું જવું ને તોય જવું પડ્યું. ચિત્રકૂટમાં આવી ધનુષ આકાર ગંગા વીટાઈ ગયો ભાઈ. પક્ષીઓ કિલોલ કરે, ભમરાઓ ગુંજન કરે. સુંદર મજાનું વાતાવરણ છે, સુંદર મજાનો આશ્રમ છે. આશ્રમમાં ભાવિકો સેવા કરવા આવે છે, સંતો સેવા કરવા આવે છે. એક વખત અનસૂયાએ કીધું, પતિદેવ, આપણે દીકરા હોય તો કેવું સારું. અરે દેવી, આ બંધનનું પ્રતીક છે, આમાં મોહ થશે નહીં. પતિદેવ, આપણે ત્યાં પુત્ર હોય તો કેવું સારું. અત્રિ મુનિ તપશ્ચર્યા કરવા ગયા. અત્રિ મુનિએ તપશ્ચર્યા કરી અને કીધું, મારે એક દેવ એવો જોઈ છે જે ઉત્પન્ન કરે, પાલન કરે અને
સહાર કરે. ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરી ત્રણેય દેવ પ્રગટ થયા, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ ત્રણેય પ્રગટ થયા. કીધું ત્રણેયનું કામ નથી, એકનું જ કામ છે. અત્રિ મુનિ કે બ્રહ્મા કે હું ઉત્પન્ન કરું, વિષ્ણુ કે હું પાલન કરું, શિવ કે હું સહાર કરું. કીધું ત્રણેય દેવ તમારે ત્યાં આવશે, પણ એક જ દત્તાત્રેય તરીકે રહેશે. આમ વાત કરી, ચાલતા થયા. અનસુયાએ પતિદેવને પૂછ્યું, પતિદેવ પ્રભુ પ્રગટ થયા? કીધું હા, આપણા ઘરે 3 દેવ આવશે. નારદ મુનિએ વિચાર કર્યો, ઘણા દિવસ ત્યાં કજિયો જોયો નથી, કોકના ઘરે કજિયો લગાડું અને કોના ઘરે કજિયો લગાડું. જ્યાં મોટા ઘર હોય ત્યાં કજિયો લગાડાય. ઘરે ઘરે નારદ હોય, આમાં તો નહીં હોય કોઈ, ઘરે ઘરે હોય. આગ લગાડીને વહી જાય પાછા કીએ નહીં. આ નારદ મુનિ કહી દેશે. નારદ મુનિ નારાયણ નારાયણ કરતા સ્વયં કૈલાસમાં ગયા. માતા પાર્વતી સુંદર મજાનો દૂધ આપ્યું. આ પુત્ર પાર્વતીને છે ને નારદ બહુ પ્રિય હતા, અને દીકરા હતા. અને દીકરા કોને વાલા ન હોય ભાઈ? હે, અને દીકરાના દીકરા બહુ વાલા હોય પાછા. વ્યાજ કર મૂડી કરતા વ્યાજ વાલો, મૂડી કરતા હું વાલો ભાઈ, હે વ્યાજ વાલો. દીકરાના દીકરા વાલા હો. દીકરા માળા, આપણે માળા કરતા હોય તો દીકરા દીકરા ખોરામાં આવીને બે માળા ખેંચી લે તો કઈ નહીં બોલી. હે, અને ઘણા જોજો અહીંથી જાશો ને, હે એટલે દીકરા આવી અને ખોરામાં બેસી જશે અને શું કહેશે ખબર છે? બા, દાદીમાં અમારા હાટું હું લઈ આવ્યા છું. એટલે અમે કઈ લઈ જવા ના નથી પાડતા હો, કે લઈ જાજો. નારદ મુનિ બહુ વાલા હતા, પ્રિય હતા, સુંદર મજાનું દૂધ આપ્યું. નારદ મુનિ કીધું, માં દૂધ તો સતી અનસુયા, અરે એની અગર કામધેનું ગાય હશે. અરે નહીં માં, એ પતિવ્રતા સ્ત્રી છે, અને પતિવ્રતા સ્ત્રીના ધર્મ પ્રમાણે એ દૂધ ઉત્પન્ન કરે છે. તો હું સતી નથી. માં તમે એક પાંદડો કહેવાય, અને એ એક ઝાડવું કહેવાય, વૃક્ષ કહેવાય. મારે એનાથી વધુ હોય તો મારા પિતાને કયો પ્રતિવ્રતા ધર્મના બળનું ખંડન કરવા જાય. આમ કઈ ચાલતા થઈ ગયા, આગ લગાડીને વયા ગયા હો. ભાગવત એમ કહે છે, એક સ્ત્રી આગળ બીજી સ્ત્રીના વખાણ કરો ને, સમજી ગયા. ભાગવત કહે છે, હું નથી કહેતો. નારદ મુનિ નારાયણ નારાયણ કરતા સ્વયં વિષ્ણુ લોકમાં ગયા. માતા લક્ષ્મીએ લાડુ ખવડાવ્યું. માં લાડુ તો સતી અનસુયાનું. અરે કાજુ બદામ વધારે નાખતા હોય, એમાં બીજું નારદ કાંઈ હોય નહીં. અરે માં એ સતી છે, અને સતીત્વના બળથી લાડુ ઉત્પન્ન કરે છે. હું સતી નથી. માં તમે પાણકો કહેવાવ, અને સતી અનસુયા પર્વત કહેવાય. આમ જ્યાં કીધું એનાથી મારે વધુ હોય તો મારા પિતાને કયો પ્રતિવ્રતા ધર્મના બળોનું ખંડન કરવા જાય. બ્રહ્મલોકમાં ગયા. બ્રહ્મલોકમાં બ્રહ્માણીએ સ્વાગત કર્યું, અને નારદ મુનિ કીધું કે માં સ્વાગત તો સતી અનસુયાનું. હવે વધારે થોડાક ફૂલ બિછાવતા હોય, એમાં બીજું કાંઈ ન હોય. માં એ સતી છે, હું સતી નથી.
કીધું કે માં તમે તારલ્યો કહેવાવ અને સતુહંસુ આ ગગન કહેવાય. મારે એનાથી વધુ હોય તો મારા પિતાને કયો પતિવ્રતા ધર્મના બળનું ખંડન કરવા જાય. આમ આગ લગાડી ચાલતા થઈ ગયા. જતા હતા ને ત્રણેય દેવ સામે મળ્યા. અરે ઓ નારદ, પધારો પધારો, ઘરે બેસી ભોજન કરશું, સત્સંગ કરશું. નારદ મુનિ કે મારે ઘરે ટાઈમ નથી અટાણે. નારાયણ ભગવાને કીધું કે નારદ ઘરે કજિયો તો નથી લગાડ્યો ને? કીધું ઘરે જાશો તો ખબર પડશે. નારદ મુનિ નારાયણ નારાયણ કરતા આવ્યા અને દૂર જઈ અને બેઠા. પેલા શંકર ભગવાન કૈલાસમાં જેવો પ્રવેશ કર્યો ને એ માતા પાર્વતીએ કીધું તમારે મારું એક કામ કરવાનું છે. શંકર ભગવાન ભોળા હતા હો. ભોળામાં ભોળો દેવ હોય ને તો શિવ. કીધું તમે કયો ઈ કરશો, નહીં તમે સુગંધ ખાઓ. અરે જાઓ, તમારું કામ ન કરું તો મારા ગુરુ રામના સુગંધ છે. કીધું સતી અનસુયાના પ્રતિવ્રતા ધર્મના બળનું ખંડન કરવા જાઓ. અરે દેવી, શિવરાત્રી ગઈ, ભાંગ તો પીધી નથી ને? આ તમે શું કહો છો? કીધું કે નહીં, તમે વચન આપ્યું જાઓ. શંકર ભગવાન ચાલતા વિષ્ણુ ભગવાન વિષ્ણુ લોકમાં આવ્યા. લક્ષ્મીજીએ પગ દબાવતા દબાવતા કીધું પ્રભુ તમારે મારું એક કામ કરવાનું. શું? નહીં તમે સુગંધ ખાઓ. અરે કયો તો ખરા, આ તો વિષ્ણુ ચતુર્દેવો. નહીં સુગંધ ખાઓ. વિષ્ણુ ભગવાન કે જાઓ, તમારું કામ ન કરું તો બે માનો. લક્ષ્મીજી કે બે માં પહેલેથી જ છે, બે બાપનો, બાપે બે છે. સુગંધ ખાવ. ત્યારે કીધું જાઓ, તમારું કામ ન કરું તો મારા ગુરુ શિવના સુગંધ. સતી અનસુયાના પ્રતિવ્રતા ધર્મના બળનું ખંડન કરવા જાઓ. અરે દેવી, આ તમે શું કયો? નહીં, તમે વચન આપ્યું જાઓ. નારાયણ ભગવાન ચાલતા થયા. બ્રહ્મા જેવા આવ્યા. બ્રહ્માણીએ તરત જ કીધું કે તમે સતી અનસુયાના પ્રતિવ્રતા ધર્મના બળનું ખંડન કરવા જાઓ. બ્રહ્માજી ચાલતા જ થઈ ગયા. કારણ કે બ્રાહ્મણનું ઘરમાં હાલતું જ નહીં. ત્રણેય દેવ એક જગ્યાએ ભેગા થયા. ત્રણ દુખિયા ભેગા થઈને ત્યારે બહુ મજા આવે. શંકર ભગવાન વિષ્ણુ ભગવાનને કે ઓલા નારદના કહેવાથી મારી પત્નીએ મને સતી અનસુયાના પ્રતિવ્રતા ધર્મના બળનું ખંડન કરવા માટે મોકલ્યો છે. વાતો ન કરતા. બ્રહ્મા કે મને એ જ કીધું છે. નારાયણ ભગવાન કીધું બાબા કોઈ દી જોઈલા છો? હું તો યશોદા મૈયાને ત્યાં બહુ જોઈલો છું. ચાલો આપણે ત્યાં જ રહી જશું. સાધુનું વેશ લઈને ગયા અને કીધું મૈયા ભવંતી ભિક્ષાન દેઈ, મૈયા ભવંતી ભિક્ષાન દેઈ. આમ જ્યાં કીધું ત્યાં સતી અનસુયા સુંદર મજાના થાળ લઈ અને આવ્યા અને કીધું લો બાબા. કીધું આ નથી જોતી. કીધું કઈ ભિક્ષા જોઈ? અને શું બોલ્યા ત્રણેય દેવ? હે માં, હે માં, અમને ન વસ્ત્ર ભિક્ષા આપો. સતી અનસુયા કે કોઈ દી માંગવા ગયા લાગતા નથી. માં માંગવા જવાની જરૂર નથી, પણ આ ત્રણેય રિહાણી છે ને એટલે માંગવા આવ્યા છે. નકર માંગવા આવી જ નહીં. કીધું ઉભા રહ્યો, ત્રણેયને આપો. હાથમાં જલ લઈને કીધું કે મેં તન મન ધનથી તમારી ભક્તિ કરી હોય, તમારી પૂજા કરી હોય, આ બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ બની જાજો. જ્યાં જલ છાંટ્યું ત્યાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ બની ગયા. કીધું ઉભા રહ્યો, હમણાં ભિક્ષા આપો. હાથમાં જલ લઈને કીધું એ નારાયણ પ્રભુ, એ 14 લોકના નાથ, એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા, મેં તમારી સેવા કરી હોય, પૂજા પાઠ કરી હોય, સપનામાં પણ ફલ પુરુષને ન જોયા હોય, આ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ છે, એ 6 મહિનાના બાળક બની જજો. અને આમ
કઈ જ્યાં જલ છાંટ્યું ત્યાં 6 મહિનાના બાળક બની ગયા. એક રૂપ, એક વાન, એક હરકા જબલા પહેરાવ્યા, ઝાડવા નીચે 3 ખોયા બાંધ્યા અને સતી અનસુયા ઝુલાવે છે. ધન્ય છે સતી અનસુયા કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ આજ સતી અનસુયાના આશ્રમમાં ઝૂલી રહ્યા છે. અત્રિ મુનિ આવ્યા, કીધું કે 3 દીકરા. અત્રિ મુનિએ પ્રણામ કર્યા છો ભાઈ, બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ. 3 દેવી ગોતવા નીકળી. જે પોતાના ધણી હારે બાંધે, પોતાના પતિ હારે બાંધે, એને ગોતવા જવું પડે. બાંધતા નહીં હો, તમે તો કોઈ નહીં બાંધતા હો. આમાં તો કોઈ બોલે એવા નથી. હો જાજ નથી બોલતા કે બોલો છો? 3 દેવી, જ્યાં 3 દેવ ભેગા થયા ને ત્યાં 3 દેવી ભેગી થઈ. અને 3 દુખિયા ભેગા થઈને ત્યારે બહુ મજા આવે હો. લક્ષ્મીજી કે ઓલા નારદના કહેવાથી મેં મારા પતિને સતી અનસુયાના પતિવ્રતા ધર્મના બળનું ખંડન કરવા માટે મોકલ્યા. બ્રહ્માણી કે મારી પણ ઈ દશા છે. પાર્વતી કે મારી પણ ઈ દશા છે, પણ નારદ આવે ને એટલે શ્રાપ આપો. ત્યાં તો નારદ મુનિ નારાયણ નારાયણ કરતા ચૈલ આવે છો. આત્મા વીણા વાજિંત્ર વગાડતા વગાડતા પુગાડતા પુગાડતા કેવા લાગ્યા, શ્રીમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ, શ્રીમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ, શ્રીમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ, હે ભજમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ, ભજમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ, લક્ષ્મી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, લક્ષ્મી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, હે આદિ નારાયણ નારાયણ નારાયણ, આદિ નારાયણ નારાયણ નારાયણ, હે ચક્ર નારાયણ નારાયણ નારાયણ, ચક્ર નારાયણ નારાયણ નારાયણ, હે ચક્ર નારાયણ નારાયણ નારાયણ, ચક્ર નારાયણ નારાયણ નારાયણ, હે સૂર્ય નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સૂર્ય નારાયણ નારાયણ નારાયણ, હે ચંદ્ર નારાયણ નારાયણ નારાયણ, ચક્ર નારાયણ નારાયણ નારાયણ, હે રવિ નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સૂર્ય નારાયણ નારાયણ નારાયણ, વેદ નારાયણ નારાયણ નારાયણ, વેદ નારાયણ નારાયણ નારાયણ, નારાયણ નારાયણ નારાયણ, ભજમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ, નારાયણ 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 નારાયણ.